يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واسمعوا نداء ربكم عز وجل. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يناديكم ربكم ويؤكد لكم أنه لا بد من وقوع ما وعدكم به من البعث والنشور والجزاء على أعمالكم بالثواب أو العقاب، ويحذركم من فتنتين يسدان العبد عن الاستعداد للقاء هذه الوعد، هما فتنة الدنيا وفتنة الشيطان. وكم في كتاب الله من التحذير من الاغترار بهذين الدنيا والشيطان. في كتاب الله بيان سرعة زوالها وضرب الأمثال لها ما يكفي بعضه زاجرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الناس، وإن الدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتها، فهي كنطرة إلى الجنة أو إلى النار، وإنما يذم فيها فعل العبد فيها من اشتغاله بالشهوات والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة. أيها المسلمون عباد الله، كيف نؤثر الحياة الدنيا على ما عند الله؟ كيف يشغلنا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله؟ مهما عشنا وجمعنا من الأموال والأولاد فإننا راحل، وما في يدنا زائل، ولا يبقى لنا إلا عملنا. إننا خرجنا إلى الدنيا ليس معنا شيء، وسنخرج منها ليس معنا شيء. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. عباد الله، حلال هذه الدنيا حساب، وحرامها عقاب، ومصيرها إلى الخراب، ولا يركن إليها إلا من فقد الرشد والصواب. فكم من ذهاب بلا إياب، وكم من حبيب قد فارق الأحباب وترك الأهل والأصحاب وصار إلى الثواب أو العقاب. إنها رحلات متتابعة إلى دار الآخرة يذهب فيها أفراد وجماعات، وآباء وأمهات، ومملوك ومماليك، وأغنياء وسعاليك، ومؤمنون وكفار، وأبرار وفجار، كلهم يذهبون إلى الآخرة ويودعون في القبر ينتظرون البعث والنشور. الحمد لله، لله ትልቅ የሆነ ምስጋና ይድረሰው። ያስጠነቀቀን የሆነ አላህ ከምን ያስጠነቀቀን? በዱንያ ከመሸንገልና እንዲሁም ደግሞ ሸይጣንና ዱንያ እኛን የተፈጠርንበት የሆነውን ዓላማ ያንን ለያሲቱን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ቁርአን ውስጥ መክሮናል። ስለመከረን ሳይመክረን ቸላ ብሎ መጨረሻ ቢቀጣን አላህን የሚጠይቀው አልነበረምና፣ ስለዚህ ምን አደረገ? ቀድሞ ነግሮናል። አላህ እንደምንሞት ነግሮናል። ከሞትንም በኋላ ጥያቄ እንዳለ ነግሮናል። ለጥያቄው መልስ ዱንያ ላይ ነግሮናል። አልহামዱሊላህ አላህን ማመስገን አለብን። ለምን ቢባል አላህ እንደው ሰውን ቢቀጣ ይላሉ
አሰርሶ ነው የሚቀጣው። ምንም ዑድር የሚባል የለም። እንዴት ቢባል ዱንያ ላይ አንድን ሰው ለምን እንደፈጠረው ነግሮታል። ምን እንደሚያሳስተው ምን እንደሚሸነግለው ከዚህ ከተፈጠረበት ዓላማ ያንንም ነግሮታል። ጥያቄውንም ነግሮታል። እንዲሁም ደግሞ መልሱንም ነግሮታል። ትክክለኛ መልስ የሆነውን ነገር ራሱ ነግሮታል። ሙሉ አላህ እንደው እኛ ላይ የዋለው ውለታ ዱንያ ላይ ብቻ ሳይሆን አኺራም ስንሄድ ምን አድርጎልናል? አላህ ፈተና ብቻ አለ ቢለን ጥያቄውን ባይነግረን መልሱንም ባይነግረን ይህ ይከብድ ነበር። እንዲሁም ደግሞ መልሱን ነግሮን ጥያቄውን ነግሮን ማለትም መልሱን ባይነግረን በጣም ይከብደን ነበር። ነገር ግን አላህ እኛ ላይ የዋለው ውለታ በጣም ብዙ ነውና ብንቆጥር አንዘልቀውም። ወአታኩም ሚን ኩሊ ማ ሰአልቱሙ ወኢን ተዑዱ ኒዕመተ አላህ ላ ትሕሱሃ ይለናል። እኛ አላህ የሰጠን ጸጋ በጣም ብዙ ነው፣ መስለቅ አንችልም። ቀብርም ላይ አውቆ ለሄደ ሰው ለአኺራው ራሱ ትልቅ የሆነ ውለታ አላህ ለኛ ውሎልናል። እንዴት ቢባል ጀነትና ጀሃነምን አዘጋጀና ፈተናውን ነግሮን መልሱን ነግሮን ትክክለኛውን መልስ ነግሮን እኛ መዘጋጀት ትክክለኛውን መንገድ ትክክለኛውን ሱና ተውሂድ ከያዝን ጀነት እንዳለልን ምን ጥያቄ እንደሆነ በቁጥር ነግሮን ከነ መልሱ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እድሜያቸውን የፈጁበት ይህንን ጥያቄና መልስ እየነገሩን ነው ለኛ ዳዕዋ እያሉ በዚህ ዙሪያ 23 ዓመት አሳልፎ ወደ አኺራ ሄደዋል። ጥያቄውን ነግሮን መልሱን ነግሮን ትክክለኛውን መልስ ነግሮን ምን ያደረገ ሰው እንደሚድን ምን ያደረገ ሰው ጀሃነም እንደሚበላው ያንን ሁላ ነግሮን ይህ ትልቅ የሆነ ጸጋ ነውና ለምን ጥያቄ ብቻ ነግሮን መልስ ከራሳችሁ ፈልጉ አላለም። እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛውን መልስ እንደ ምርጫ አድርጎ አልደበቀብንም። ትክክለኛውን መልስ ብቻ ነግሮናልና አልሐምዱሊላህ ብለን ማለት አለብን። አላህን ወፍቀን ይህንን መልስ ለመዘጋጀት ወፍቀን ማለት አለብን። ቁርአን ውስጥ አላህ ምን ይለናል? ያ አዩሃ ናስ እናንተ ሰዎች ኢነ ወዕደላሂ ሐቅ የአላህ ቀጠሮ ቃል እኮ የገባበት ነገር የአላህ ቃል ቀጠሮ እውነት ነውና ፈላ ተጉረነኩም ልሐያቱ ዱንያ ከዚህ ከአላህ ቀጠሮ ከትክክለኛ አላህ ቃል የገባበት ቀን ቅያማም ይባላል። ትሞታላችሁ ትቀሰቀሳላችሁ ብሎ ይህንን ቃል ገብቶልናል አላህ። ላ ተጉረነኩም ልሐያቱ ዱንያ ኢነ ወዕደላሂ ሐቁን ወላ ተጉረነኩም ልሐያቱ ዱንያ የዱንያ ህይወት የምትኖሩት ህይወት ይህ እንዳይሸነግላችሁ ከምን ለአኺራ ከማዘጋጀት ለዛን ቀን ለቃል ለቀጠሮው ቀን ከመዘጋጀት በዚህ አትሸወዱ ይለናል። ወላ የጉረነኩም ቢላሂ ልገሩር አለን። የተሸነገለ የተሳሰተ የሆነው ለራሱ ሸይጣንም እንዳይሸውዳችሁ። ሁለት ነገር እኛን ከዱንያ በትክክል በተውሂድና ሱና በትክክለኛው እስልምና ላንኖር ይህ ነገር ያሳስቱናል፣ መስመር ያስቱናል። ይህ ምንድነው? ዱንያ ነው። በዱንያ ይሸወዳል። በዱንያ ቃልቻ የሆነ አካል ይሸወዳል። በዱንያ ጣሊብ العلم የሆነ አካል ደረሳ የሆነ አካል ይሸወዳል። በዱንያ ዳዕዋ የሚል ሰው ይሸወዳል። ዱንያ ሁሉንም ነው የሚሸወደው። ዱንያ በጣም አስቸጋሪ ነው። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልፈቅራ አኽሻ አለይኩም ድህነትን አረለም ስጋቴ የኔ ስጋት ድህነት አረለም የኔ ኡማ ይደህያል የሚል እንትን የለኝም። ወደፊት ዱንያ ምን ትሆናለች? ሁሉም እንደ ሐሳቡ ያገኛታል። መልፈቅራ አኽሻ አለይኩም እኔ እኮ ድህነትን አልሰጋም ለናንተ ምንድነው መሰጋው አሉ። ወላኪን አኽሻ አለይኩም አን ትብሰጠ አለይኩም ዱንያ ዱንያ እጇን ዘርግታ ልትመጣ ከዛ ቢዚ ሆናችሁ አኺራችሁን ትረሳላችሁ ብዬ ይህ ነው ስጋቴ አሉ። ይህንን ነው መሰጋው። ስለዚህ ይህ ዱንያ ለዱንያ እንትን ማለት ከዲን ማስቀደም ዲንን ያበላሻል። የተፈጠርንበትን ዓላማ ያበላሻል። የቂያ ማለት ትልቁን ቃል ነገረ። ያ አዩሃ ናሱ ኢነ ወዕደላሂ ሐቅ አላህ ትሞታላችሁ እቀሰቅሳችኋለሁኝ። ቂያማ አለ። የውመ የቁሙ ናሱ ሊረቢል ዓለሚን ሰው ሁላ ይቆማል። ያንን ቀን ይናገርና ኢነ ወዕደላሂ ሐቅ የአላህ ቃል እኮ ቀጠሮ እውነት ነው አለ። ቂያማ የሚባለው ነገር እውነት ነውና የዛን ቀን ያስረሳል። ሁለት ነገር ያስረሳል አለ። ዱንያና ሸይጣን ሸያጢን አልኢንስ ወልጂን ሸይጣን ሲባል ደግሞ የሰውም ሸይጣን ሰይጣን አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የጂንም አለ። እነዚህ ይሸነግላሉ፣ በትክክለኛው መንገድ ያወጣሉ። በዱንያ ዙሪያ አንድ ሰው ሻህዋ ይባላል። ለስሜቱ ዱንያን ወዶ ስሜቱን ተከትሎ ወይ ደግሞ ይህንን ነገር ከሄደ ሻህዋ ይባላል፣ ማዕሲያ ይባላል። ሸይጣን ደግሞ የሚያሳስተን ሁለቱንም መንገድ
ቢድዓም ያመጣብናል እንዲሁም ደግሞ ሙዕሲያውንም ያመጣብናል አትሸንገሉ መሸወድ የለባችሁም ይለናል አላህ በደንብ ነው ያስጠነቀቀን ምን አለን ኢነ ወዕደላሂ ሐቅ የኔ ቀጠሮ ቃል እኮ እውነት ነው አለ አላህ ብዙ ነገር ቃል ገብቶናል ጀሃነም የሚገባ ሰው አለ ጀነት የሚገባ ሰው አለ ቂያማ የሚከብድ የሆነ ሀገር አለ ያንን ታያላችሁ ይህ ምድር ሌላ ምድር ተቀይሮ ይህ ምናየው ሰማይ ተጠቅልሎ ተነስቶ እኛ 1000 ዓመት 50,000 ዓመት እዛው ምን እንሆናለን እንቆማለን ለዚህ ቀን በደንብ ዝግጅት ያስፈልጋል ዝግጅቱም አላህን መገዛት ነውና ሸይጣንን አለመታዘዝ እናንተ ሰዎች ዱንያ ማለት አትወቀስም ዱንያን መውቀስ የለም ነገር ግን ምንድነው ምንወቅሰው ዱንያ ማለት የሰራ ሰው አውቆ የጀነት ሰዎች ጀነታቸውን ያገኙበት ሀገር ቢኖር ዱንያ ላይ በያዙት ተውሂድ ዱንያ ላይ በያዙት ሱና ዱንያ ላይ በሰገዱት በጾሙት ዘካ ሐጅ ባደረጉት በዚህ ጀነታቸውን አግኝተዋል አዱንያ መዝራዕቱ ለልአኺራ ዱንያ ማለት አኺራውን አንድ ሰው ገንብቶ ዘርቶ የሚሄድበት ሀገር ነው ስለዚህ ዱንያ ላይ ያልዘራ የሆነ ሰው ምን አይሆንም አኺራ ላይ ምንም ያነሳው የሆነ ምርት የለውም ጀነት አይገባም ወደ ጀሃነም ይሄዳል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን መሸንገል የለብንም ከዲናችን ዱንያ ሊያዘናጋን አይገባም አላህ ቁርአን ውስጥ ولا تنس نصيبك من الدنيا ይላል የዱንያን ድርሻ አትርሱ ይላል የመጣችሁበት አንድ ሰው ለምሳሌ እኛ እቃ ብንልከው የሆነን ሰው ምን እንላለን የኔን አንተ የላከውን እቃ አትርሳ ትለዋለህ እንጂ የሱን መሄድበትን እቃ የሆነ ሀጃ ኖሮት ከሄደ ሀጃህን አትርሳ ያንተን አምጣልኝ ብለህ ስታበቃ ሀጃህን ያንተን አትርሳ አትለው ምንድነው ولا تنس نصيبك من الدنيا አደራ የኔን እቃ መልእክት አምጣልኝ አትርሳ በሄድከበት በዛው እንደሚባል ولا تنس نصيبك من الدنيا ከዱንያ እጣ ፋንታህን አትርሳ ይላል ከዱንያ ያለህን እጣ ፋንታ አትርሳ ይላል ማን የሚለው አላህ እንዲህ እያለ ነው ولا تنس نصيبك من الدنيا የመጣችሁበት ለሌላ ነገር ነው ለዒባዳ ነው ነገር ግን በዒባዳው ቢዚ ሆናችሁ ትንሽ ድርሻችሁን ምትበሉት ምትጠጡትን ያንን አትርሱ ይለናል ስለዚህ እኛ አረሳንም እንደው በተቃራኒ ነው የሆነው ولا تنس نصيبك من الدنيا ሳይሆን من الدين እየመሰልን ነው በተለይ لا سيما في هذا الزمن በዚህ እኛ ባለንበት ዘመን ሰው ምን አድርጓል አድዕና الصلاه واتبعنا الشهوات ومنعنا الزكوات تعاملنا بالربا ሰው ማህበረሰቡ ሙስሊሙ ምን ያደርጋል ሰላቱን ቸላ ብሎ ዘካን ከልክሎ ሪባ ወለድ ስሙን ቀይሮ በየቦታው እየተጠቀመ حرام የሆነ ግብይት በጣም በዝቷል ድርቅ ይበዛል ዝሙት ተስፋፍቷል ከሽርክም ውጭ ያሌለ ወንጀል የለም ሰላት በጣም ተበላሽቷል እንዲሁም ደግሞ ዘካም ሰው በአግባቡ ያወጣ እንዲሁም ደግሞ ያወጡትም በአግባቡ ያካፍሉ ሙሉ ወንጀል በጣም ظهر الفساد في البر والبحر በተባለበት ሰዓት ያለነው ይፋ ወጥቶ እንደው ወንጀል ማይሰራ ሰው ፋራ እስከ ማለት ድረስ ወንጀልን ማይሰራ ሰው በዚህ ዘመን ያለነው አላህን በደንብ መፍራት አለብን አላህን በደንብ ፈርተን አኺራ የሚባል ትልቅ ሀገር አለና ያ ይጠብቀናል መሸወድ የለብንም እስካሁን ከተሸወድ መፍተው ምንድነው ካሁን ወዲህ ባለው አኺራን ማሰብ አለብን ቀብር ጠባብ ነው ቀብር የገባ ሰው የወጣ የለም الرسول عليه الصلاه والسلام የዛሬ 1400 የዛኔ የገቡበት ቀብር ላይ እዛው ነው ያሉት ነብይ ናቸው ምርጥ ፍጡር ናቸው ልብስም ማንም የቀየረላቸው የለም ከአንድ ከፈን የዛኔ የተገነዙበት ላይ በዛው ነው ያሉት እኛም ያ ቀብር ይጠብቀናል ቀብር የሚጠብቀው ሰው እንዲሁም ደግሞ ቂያማ ሜዳ እዛ መቆም የሚጠብቀው ሰው ጀሃነምና ጀነት የሚጠብቀው የሆነ ሰው ዱንያ ላይ አይተኛም በደንብ እንቅስቃሴ ያደርጋል ዲኑን ይማራል ዱንያ የመጣንበት ትልቅ ዓላማ ዲን الاسلامን አውቀን ተግብረን ልንሞት ጀነት ልናገኝ ነው የመጣንበት እኛ ግን ተሸወዱን ይህ ዱንያም ይሸውዳል ሸይጣን ይሸውዳል መጥፎውን ስራ አሳምሮ ያቀርብልሃል አስዊቦ ያቀርብልሃል የዛኔ ከሄድክ ምን ከሆንክ ነፍስያን የምትታዘዝ ከሆነ ከጀነት መንገድ በተቃራኒ ያለውን ታዘናለ ስለዚህ ወደ አላህ መመለስ አለብን ከነዚህ ነገራቶች መራቅ አለብን ወደ አላህ አሁን ካልተመለስ ማን ይመለስልናል ከሞት ነው ኋላ እንዲሁም ደግሞ ካልሰገድን ምን ያደርግልናል ሳንሰግድ ቆይተን ትክክለኛ ሰላት ጀናዛ ቢሰገድብን ባይሰገድብን የለም ምንም ጥቅም የለው ስለዚህ ዱንያ እያለን እንስገድ ዱንያ እያለን ተውሂዳችንን በደንብ አድርገን እንያዝ ዱንያ ላይ እያለን ሱና ላይ እንጠንከር በርታ በደንብ ጠንከር ብለን
መቀጠል አለብን። ዲን አልእስላም ማለት ትልቅ የሆነ ዲን ነው። አላህ ዘንድ ነው የመጣው። በዲን አልእስላም ማንም እንዳይደራደር። ዲን አልእስላም ካቃተው አንድ ሰው ካልቻለ ቤት ይግባ እንጂ ቁርአን ሐዲስ የመጣውን ትእዛዝ መቀነስ የለበት። ረሱልን ጥያቄ ቀረበላቸው። እንደው አንተ ሙሐመድ አሉ እና አቡ ጀህል ምን አሉ? ይህንን ቁርአን አንዳንድ ቦታ ጠንከር ያለ ቦታ አለውና ይህንን ቀይርና ካንተ እንስማማለን። ይህ ጥያቄ መጣ። ይህንን አትንኩብንና እንስማማለን። ዳና ከረም አትበሉና እንስማማለን ይላቸዋል። እንዲሁም ደግሞ በየቦታው ያለው ሰው ሽርኩን አትንኩና እኛ እንስማማለን። ቁል ማ የኩኑ ሊ አን ኡበድለሁ ሚን ትልቃኢ ነፍሲ እኔ ከራሴ የምቀይረው ነገር የለኝም በላቸዋል። እንመጣለን እኮ ነው ያሉት። ሽርኩን ትተን የነበርንበትን ቢድዓ ይህንን ትተን ምን እናደርጋለን? ወደ እስላም እንመጣለን። ነገር ግን አንድ ነገር አድርግልን። አንዳንድ ቦታ ጠንከር ያለ ነገር አለ። አማልክቶቻችንን ይሳደባል ቁርአን። ይህንን ቀይረውና ሌላ ቁርአን አምጣለን፣ እሺ እንልሃለን። ረሱል የዛኔ ጸጥ አሏቸው። አላህ ግን ቁርአን አወረደ። ቁል ማ የኩኑ ሊ አን ኡበድለሁ ሚን ትልቃኢ ነፍሲ ሚን ጂሀቲ ነፍሲ ከኔ አቅጣጫ የምቀይረው አይደለም እኮ ኢን አተቢዑ ኢላ ማ ዩሓ ኢለይ ወደ እኔ የተስተላለፈውን ወሕይ ነው የምከተለው እንጂ ሌላ የለኝም፣ አልቀይርም አለ። ይኸው ረሱል ምን ያደርጉም ነበር? ዲን አልእስላምን በተረዱት ያክል ቀጥ ብሎ አይደራደሩም። ይህንን ጠንከር ያለ አቋም ረሱል አሳዩ። እናንተም እኛም ማሳየት ያለብን በዲን አልእስላም በጠነከርነ ቁጥር ጠላት ይፈራናል እንጂ ምን አይሆንም። ጠላት እኛን እንደው የበለጠ ይፈራናል እንጂ ምን እኛ እነሱን አንፈራ። ይደራደራሉ፣ ዝቅ እያሉ እየቀነሱ ይመጣሉ እንጂ ዲን አልእስላም ምንድነው? ቢቁዋ በጥንካሬ ነው መያዝ ያለብን። በመጣው ልክ መያዝ አለብን። ሳንጨምር ሳንቀንስ በዛው ልክ ነው። እነዚህ ሙሽሪኮች የረሱልን ጥንካሬ ሲያዩ የተወሰነ ጊዜ ቆዩና መጡ። ምን አሉ? እሺ ቁርአኑን አትቀይር፣ ባለበት ይሁን ቁርአን ባለበት ይሁን። ይሳደባል ያነውም እሺ ይቅር፣ ይሳደቡም። እንመጣለን ከነዚህ ደካማዎች አንድ ላይ መማር አንፈልግም። ጠዋት እነሱ አንተ ያጠገብ የሚቀርቡ ከሆነ እነ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ እነ ቢላል ኢብኑ ረባህ እነዚህ እነ ሰልማን ጠዋት አንተ ዘንድ የሚቀርቡ ከሆነ እኛ እነሱ ባለሉበት ወይ ከሰዓት አድርገን በፈረቃ እናደርገ። ይህኔ ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሆነ የተወሰነ አሰብ እንደው እነዚህ ሰዎች እስልምናን በምንም በተቀበሉ ከጊዜ በኋላ ይረዱና ይደበለቃሉ። ይህንን ሐሳብ ያዙ። ውስጣቸው በጣም ተጨናነቀ። አላህ ግን ይህንን ራሱ ከለከላቸው። ወላ ተጥሩድ الذين يدعون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي አላህን የሚጠሩ ከሆኑ ሰዎች ነፍስህን እሰራት አላቸው። ነፍስህን እሰር ከነሱን ተስተካክሎ ካልመጣ አንድ ሰው በእስላም ድርድር የለም። አንድ ሰው የኛን ሐቅ ማለፍ አለበት። ስንጣላ በሐቃችን ከሆነ እንደው ሙሉ ትተን ወደዛ መሄድ አለበት። ነገር ግን ዲን አልእስላም እኛ ድርድር አንቀበልም። በዲን አልእስላም ይኸው ረሱልን ምን አላቸው? ተጨናነቁ። ረሱል እነዚህ አጎቶቼ በምንም እስልምናን ከተቀበሉ ብሎ እስከ መሞት ይበሳጩ ነበር። ለዐለከ ባኺኡን ነፍሰከ አላ ዩእሚኑ ለዐለከ ባኺኡን ነፍሰክ ነፍስህን ልታጠፋ ነው ወይ? ይህንን እንደው ትቀርባለህ እንዲህ መሆን የለብህም። ለምን ሁሌም በሰለሙ ይሉ ነበር። የዛኔ ትንሽ ለመቀበል አሰቡና አላህ ደግሞ ምን አላቸው? ወስቢር ነፍሰከ መዐ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي በማታም በጠዋትም አላህን ብቻ የሚማጸኑ ሰዎች እነሱ ዘንድ ነፍስህን እሰር ከነሱ ቁጭ በል አላቸው ለረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ምንድነው ተስተካክሎ ሙሉ እጅግር ሰጥቶ ለመጣ ሰው እስልምና ላይ ተውሂድ ላይ ሱና ላይ አህለን ወመርሐበን ኑረሂቡከ ቢቁሉቢና ቀብለ መሳጅድና ወቡዩቲና ብለን መቀበል ግዴታ ነው። ለቁርአን ሐዲስ አንድ ሰው ታዛዥ ሆናለሁ ሱናና ተውሂድ ጠምቶኛል ብሎ ከመጣ የመቀበል ግዴታ አለብን። ወደንም ሳይሆን ምን አለብን? የመቀበል የማቅረብ ድጋፍ የማድረግ በደንብ ሞራን የመስጠት ግዴታ አለብን። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዑመር ብን አልኸጣብ እና አቡ ጀህል ካሉበት ስራ ይምጡ ሳይሆን ያ ረብ ለኢስላም ታዛዥ አድርጋቸው አሉና ዱዓ አደረጉ። እኛም ማድረግ ያለብን ጥሩ ምንለው ሰው ጠንካራ ምንለው ሱና ቢገባ ይረዳ ነበር ምንለውን ሰው ያ ረብ እንደው በጥሩ ከጻፍከው ወደዚህ አምጣው ነስር ይሆናል ብለን ዱዓ እናደርግለት። ከዛ ውጭ ሌላ የለም። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ረብ ለኢስላም አንድ ዑመረይን ከአቡ ጀህልና ከዑመር አንዳቸውን ምራ። በነቢዩ ዱዓ ዑመር ተመራና መጣ ወደ እስልምና። እስላሙም የበላይ ሆኗል። እኛ ዲን አልእስላምን ስንይዝ በዚህ ሁኔታ ነው መሆን ያለብን። እንዲሁ ከጠነከር
እኛ በጠነከረ ቁጥር እስላምን የያዘ ሰው በጠነከረ ቁጥር ከእስላም ውጪ ያለው አካል ይፈራል ይላሉ። አንድም ቢሆን ይላሉ። ይሄ የአላህ ሱናው ነው። የረሱልን ዲን እንደ ረሱል ጠንከር ብሎ ሱናው ላይ በመጣበት ልክ ጠንከር ሲባል ያለልን መጨመር አይደለም። በመጣበት ረሱል በጠነከሩት ቁርአን በጠነከረው ላይ ጠንከር ካለ እንዲሁም ደግሞ ላላ ባደረገበት ላላ ካለ በዚህ ሁኔታ ከሄደ በመልእክተኛው በመጡበት አካሄድ ጠላት ይፈራል። አንድ ሰው ቢሆን እንኳ ይፈራል። አንድ ሰው ቢሆን እንኳ ይፈራል። ሙሽሪኮች ስንት ሆኖ 10,000 ይሆናሉ፣ ከዛም በላይ ይሆናሉ። ተውሂድ የያዘ ሰው አንዱም ያስፈራል። ኢዝ ዩሪከሁም ላሁ ፊ መናሚከ ቀሊላ ወለው አራከሁም ከሲረን ለፈሽልቱም ወለተናዘዕቱም ፊል አምር። የበድር ቀን ረሱል ትንሽ ናቸው። 313 14 እስከ 13 ወይ 14 15 ናቸው። ሙሽሪኮችስ ከ1000 በላይ ናቸው። ከ1000 ይጨምራሉ። አላህ ምን አደረገ? ረሱልና ሰሃባዎች በመናማቸው ሙሽሪኮችን ይመለከታሉ። ሲመለከቱ የሙሽሪኮችን ቁጥር ብዛት ምን አድርጎ ያሳያቸዋል? አላህ በጣም ትንሽ ከ300 የሚያንሱ አድርጎ ያሳያቸዋል። ለሙሽሪኮችም ደግሞ አላህ ምንም ነገር አይሳነውም። የዛን ቀን እና አቡ ጃህል በድር ሜዳ ላይ አድሮ ምን ያደርጋሉ? የሙስሊሞችን ቁጥር 300 ሳይሆን ከ1000 በላይ አድርጎ አሳያቸው። ከነሱ ጀማ እንደሚበልጥ አድርጎ አሳያቸው። ከዛ ሹብሃ ወደቀባቸው። ምናሸንፈ ይመስለንም ከኛ ጀማ ይበልጣሉ እስከ 2000 ይሆናሉ እያሉ እነዚህ ፈሩ። ምን ሆነ? ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሸነፉ። የበላይ ሆኑ። የበላይ ምን ሆነው? ተውሂድን በደንብ አድርገን ስንይዝ ነው። የበላይ ምን ሆነው? ምድር ላይ ሽርክ ሲጠፋ ነው። ከምንም ወንጀል በጣም የሚከብድ ወንጀል ቢኖር ይህ ሽርክ ነውና፣ ሽርክ ደግሞ አሁን እኛ ከአላህ ውጭ ያለ ሰው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ምን እያለ እየተረዳ ነው? ዒሳን መማፀን፣ በማርያም ብሎ መማል፣ ኢየሱስ ብሎ መማል፣ ጅብሪል በጅብሪል መማል፣ ሽርክ ይህንን እያደረገው ነው። በመሻይኾችስ በእነ አብዱልቃድር ጀይላኒ በጫት መማል የኢሳን ሽርክ ያደርጉታል። የኢሳን ሽርክ ዒሳ ማን ነው? ነቢይ ነው። እንደው ኡሉል ዐዝም ነው። ከ5 ትላልቅ ነቢያቶች ከነቢያቶች ከረሱሎች ራሱ ትላልቅ ከሚባሉት ውስጥ ነው። በዒሳ መማል ሽርክ ያደርጉታል። ኢየሱስ ሲባል የሚጨቃጨቅ ሱፊያ የለም። ኢየሱስ ቢባል እንዲሁም ደግሞ ማርያም ቢባል የሚጨቃጨቅ ሱፊያ የለም። አራ ማርያም ችግር የለውም የሚል የለም። በጫት ያስሚላሉ። እንዲሁም ደግሞ በሆነ ነገር ያስሚላሉ። በመሻይኾች ያስሚላሉ። የሆነ ነገር እንዲህ ይቆራረጠኝ በል ይከብዳቸዋል። ይህንን የሚያስሚሉት ካፊሮች አይደሉም። ማን ነው የሚያስሚለው? እነዚህ ሱፊዮች ሳያውቁ እስላምን ቀያይሮታል። ወላሂ ይኸው የአላህ ማለት ዒባዳ ነው። ኢየሱስ ድረስልኝ አዲነኝ ማለት ይህ ምንድን ነው? ሽርክ ነው ይላሉ እነሱ ደግሞ ዞር ይሉና ከኢየሱስ ከዒሳ ዓለይሂ ሰላም አነስ ያለን ስባል ማወዳደር ራሱ ምን ይሆናል? የዒሳን ደረጃ መቀነስ ይሆናል። አለም ተራ እነ ሰይፈ ይንቁሱ ቀድሩሁ ኢዛ ቂለ እነ ሰይፈ አምዳ ሚነል አሳ። አንድ ሰይፍ ደረጃው እንደሚቀንስ አታውቁም እንዴ? ሰይፍ እኮ ከዚህ ብትር የበለጠ በጣም ስለታማ ነው ቢባል ሰይፉን መስደብ ነው እንጂ ማወደስ አይደለም ይላሉ። ዒሳን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጀነት ነው። ዒሳ የጀነት ነው። ነቢይ ነው። ረሱል ነው። ትልቅ የሆነ አላህ ቦታ ማዕረግ ሰጥቶታል። ከረሱል ባይበልጥም ከኢብራሂም ባይበልጥም ምንድን ነው? ትልቅ የሆነ ነቢይ ነው። እኛ ብለን ምናምነው ነቢይ ነው። ወማ ቀተሉሁ ወማ ሰለቡሁ ብለን እናምናለን። መሐላ ቢፈቀድ በአብዱልቃድር ጀይላኒ ሳይሆን ለዒሳ ይፈቀድ ነበር። መሐላ ቢፈቀድ በአብዱልቃድር ጀይላኒ በዳና በከረም በተለያየ ነገር ሳይሆን በማርያም ይፈቀድ ነበር። መሐላ ቢፈቀድ በጅብሪል ይፈቀድ ነበር። በረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይፈቀድ ነበር። አይደለም እኮ ወላሂ እነዚህ ሱፊዮች አህባሾች የሚሰሩትን ሽርክ ቁርአን ይቅርና አላህ አቅለን ሰሊም ንጹህ የሆነ አእምሮ የሰጠው ሰው አስተንትኖ ይደርስበታል። እንዴት ብለን እኛ ዳና ከረም እናወጣለን? ለምን አንድ ላይ ገናን እናወጣም? ይህ ቀላል ነገር ነው እኮ። ገና ማለት የኢየሱስ መውሊድ የዒሳ መውሊድ ብሎ ነው የሚያወጡት። ከዒሳ ዳናና ከረም አይበልጡ። ማውጣት ያለብን እኮ ከአመንኛ ጀነት ከፈለግን ኢየሱስ ብሎ ዒሳ ብሎ ገና ብሎ የሚያወጡትን ያንን ማውጣት ነው ያለብን። የማንንም መውሊድ የረሱልን ካወጡ ኋላ እነዚህ ሱፊዮች እንኳ ተሳሰቱ እንጂ በስተታቸውም ስተት ጨምሯል። መውሊዱም ስተት ነበር። ከዛ የረሱልን ብቻ ነው የሚያወጡት። የአቡበከር መውሊድ የላቸው፣ የዑመር የላቸው፣ የዑስማን የላቸው፣ የዓሊ የላቸው፣ የፋጡማ የአኢሻ የላቸው። ረሱል ምርጥ ሰው ማለት ከሴት ማን ነው ወደ እናንተ የተወዳጅ ሰው ወደ እርሶ ማን ነው ተብሎ ሲጠየቁ የዛኔ ምን አሉ? አኢሻ አሉ።
አይሻ ከወንድስ አባቷ ወይ ደግሞ በሌላ ወደ እናንተ ተወዳጅ ሰው ማን ነው ተብሎ ሲጠየቁ አይሻ ከዛስ አቡሃ አባቷ አቡበከር የነዚህን መውሊድ ያወጡ የማንን ያወጣሉ በዚህ ዘመን 1000 ምናምን ዓመት ቆይቶ የተፈጠሩ ሰዎችን ይኸው ዳና እያሉ ከረም እያሉ በየቦታው ግብጽ ላይ ያለውን ሰው መውሊድ ያወጣል ወደ ደቡብ ያለው እንደዛው ያወጣል ወደ በየቦታው ይለያያል እኮ ይኸው ቢድዓ ይለያያል والله እንደው ኢትዮጵያ ያለው ሰው ራሱ መስማማት አልቻለም እዚህም ያለው አይስማማም ዳና ላይ የሚያወጣ ሰው የዳናን ብቻ ያወጣል ከረም ላይ የሚያወጣ ሰው የከረምን ያወጣል ያብረትን የሚያወጣ ሰው ያብረትን ያወጣል እዚህ ያለውን አያውቅም መውሊዱ መቼ እንደሆነ ራሱ አያውቅም ስለዚህ ቢድዓና ሽርክ ይበታተናል ነገር ግን እኛ አህለ ሱና ወል ጀማዓ ትክክለኛ የሆኑ አህለ ሱናዎች ምን ያደርጋሉ በተውሂድና በሱና ይሰበሰባሉ አሜሪካም ላይ ቢኖር አንድ ሰው በአመት ሁለት ነው ዒድ ያለው ሱና ከሆነ ማለት ነው سعوديام ላይ ቢኖር በአመት ሁለት ዒድ አለ ሱናው ይህ ነውና ሱና የሆነ ሰው የትም ቢኖር በአካል ባይገናኝም አንድ ነው ለምን የሚያለያይን ነገር የለም ቢድዓ የለም لا عندنا بدع ولا الشركيات ولا الخرافيات ምንም ቢድዓ የለም ሁሉም ምንድነው ይህ ቁርአን ድስቶራችን ብለን ይዘናል ሱና ረሱል ከረሱል የተረጋገጠ ሰይድ የትም ብንኖር ሱና ላይ ካለን አይደለም አንድ አካባቢ መሰብሰቡ ይቀርና ይህ ሱና አንድ ሰው ምድር ጫፍ ላይ ቢኖር ቁርአን ሐዲስን በሰሃባዎች አረዳድ የሚረዳ ከሆነ አንድ እንሆናለን ወደድንም ጠላን በአካል ባንገናኝም እንገናኛለን ከየተገናኘን ቀን ብዙ ጊዜ ሰዎች ሐጅና ዑምራ ይሄዳሉ የዓለም ህዝብ የሚሰበሰበው መካ ላይ ነው እንደሚታወቀው ሐጅና ዑምራ ላይ ነው የዛን ምን ያደርጋሉ ተውሂድና ሱና ጥማት ያለባቸው ሰዎች ትላልቅ መሻይኾች ሙሐደራ ሐለቃት ብዙ ነገር አለላቸው የዛን ምን ያደርጋሉ መሻይኾችን የሱና ዑለማዎችን ፈልጎ ይሄዳሉ ትክክለኛውን ደርስ እዛው ይከታተላሉ ለምንድነው ይመስላችኋል ተውሂድ የሚባለው ነገር የትም ብትኖር ምን ታደርጋለህ ተውሂድን ትወዳለህ ይሰበስባል እኛ ኢትዮጵያ ቁጭ ብለን ሳዑዲያ ላይ ያሉ አንድ ቀን ያላየናቸውን ዑለማዎችን እንወዳለን ለምንድነው ምንወደውን ተውሂድ የተፈጠርነለት የሆነውን ዓላማ ተውሂድን ስለሚኻድሙ ሁሌም እንወዳቸዋለን እዚህ ግን ከጎን ጎረቤታችን ላይ ቁጭ ብሎ ተውሂድን የሚያበላሹ ከሆነ ወላጆቻችንንም ቢሆን እንጠላለን መጥላት አለብን በደንብ ነው መጥላት ያለብን መምከርና መጥላት ይለያል ምከሩ ያ አበቲ ብዙ ጊዜ ኢብራሂም ብሏል የማስተማር ዘይቤው ራሱ ወላጆችን በደንብ መምከር አለበት መስመት ባለቃል በደንብ መምከር አለበት መጨረሻስ ግን ሰላሙን ዐለይክ በቃ ካንተ አንገናኘም ወአዕተዚሉኩም ወማ ተድዑነ ሚን ዱንላህ ብዙ ጊዜ ወጣቱም ተውሂዱን ይረዳል ሱናውን ይረዳል ከዛ ምን ያደርጋል ይሸወዳል መውሊድም ይሄዳል እኔ አውቃለሁኝ ነገር ግን ቤት ከብዶኝ ነው ይላል ቤት ከብዶኝ ለምን ይከብዳል ተውሂዱን ከያዝ ለምን ይከብዳል እና አቡበከር ይህ ዲን ማለት እኮ ወላጅ የተለቀቀለት ልጆቻቸውን ሊጋደሉ የፈለጉለት እንዲሁም ደግሞ አጎት ቤተሰብ ያንን የተውለት ዲን ነው በቀልድ በዋዛ አልመጣ ለምን ቢባል አሚኑ هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح من አደረገ አባቱን ገደለ የበድር ቀን ለምን ገደልክ ረሱል ወቀሱ በጣም ወቀሱት ረሱል አባቱን እንደው አሸሽም ነበር ወይ ወደ ጎን አትዞርም ነበር ወይ ወቀሱት ረሱል አቡበከርም ወቀሰው ከዛ አራይነ ምን ላድርግ ኩፍርን ተሸክሞ እስላምን ለማጥፋት ሊዋጋ ረሱልን ለመግደል እኮ ነው የመጣው ስለዚህ ኩፍርን የበላይ ሊያደርግ ተውሂድን ዝቅ ለማድረግ ነው የመጣው መንቃተለ ለተኩነ ከሊመቱላሂ አልዑሊያ ያ አላህ ንግግር የበላይ ሊሆን የተጋደለ ሰው ጀነት አለለት ተብሏል አባቴም ቢሆን አላስቻለኝም ኩፍርን ተሸክሞ ሲመጣ ገደለ ረሱል ግን ምን አሉት አራ እንደው ዳር መሆን ነበረብክ ሌላ ሰው ቢገደዋል መጨረሻ ምን አደረገ أبو عبيدة يدقف القرآن ورد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أتاقنيم بمجرى شوقنا بالله يميامنوا سوتنا أتاقنياتهم يوادون من حاد الله ورسوله الله أننا ملك تنياون سنة أننا توحيد ثلاثة درقو يازو سوتين وداجة درقو سيزو ولو كانوا آباءهم أباتو تاتشون بهونوا الله دقفوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو بكر صديق رضي الله عنه عبد الله يتبالوا لجو من أدركوا نبأ متى إن رسول الله مواجهات متى كمشرك وتشون كنا أبو جهل قلنا هنو متى وسوا يسألني أبو بكر مبارزة أدنى مجمرة مبارزة مالك مشرك وتشون يقربالو يا توحيد مسوج رسول الله يقربالو مجمرة عند تمتع ترى يجمر
አንድ ሰው ከዚህ ይወጣል ከዛም አንድ ሰው ይወጣል ወይ ሁለት ሰው ይወጣል አቡበከር ምን አለ ያ ረሱላህ የመዲና ሰዎች ወጡ ንውጥልን ሲሉ እኛ የመዲናን ሰው አንፈልግም ሂጅራ ያደረጉ ሙሃጅሮች ያቁታችንን ልጆችን ነው የምንፈልገው እና አብዛና የዛኔ እሺ እኛ እንወጣለን ምን መሰራውን ታያላችሁ እንወጣለን የዛኔ ረሱል ወለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይስ ምን ሐሳብ መጣ ከሙስሊሞች በኩል እኔ ወጣለሁ ከሙሽሪኮች በኩል አብደላህ ልጄ ይውጣ ታጀምሩ ለመጋለል እኮ ይውጣና ሙባረካን እናድርግ ረሱል ወለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይሁድ ማሉና ከለከለ ማን ወጣ ሐምዛ ወጣ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ወጣ ከዛ ከሙሽሪኮች መጡ እነዚህ ወዳው ገደሏቸው ጦሩ ተጀመረ ዲን الاسلام የተከፈለለትን መስዋዕት ያንን ካየ እኛ ቢያንስ እናበላሽም እጃችንን እናስገባ ዲን الاسلام ብዙ መስዋዕትነት ስንት ሰሃባዎች አንገታቸው ይሳቶ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስንት መስዋዕትነት ከፍሎ አምጥቶ በእኛ ላይ ደርሶ ከዚህ በፊት ያሉት በማወቁም ባለማወቁም ቁርአን ሐዲስ ባለመስማቱም ምክንያት ለኛ አድርሶታል አሁን አማናው በእኛ ነው እኛ አሁን ዲንን ሙዳሃና አድርገን ዝቅ እንላለን ወይንስ ባለበት ይዘነው እንሰናለን ይህንን እንጠየቃለን እያንዳንዳችን እንጠየቃለን ስለዚህ ማድረግ ያለብን በተውሂድና በሱና የወላጅ ሐቅ እስከ ጥግ እንጠብቅ ወኢን ጃሃዳካ ይላል አላህ ወላጅን መብት አክብር ነገር ግን ሙጃሃዳ ቢያደርጉ በኔ ልታጋራ ሽርክን ነገር ለሆነ ነገር ለማረድ ይሆናል የሆነ ነገርን ለመገዛት የሆነ ቀን ጎዝጊዞ ለመቀመጥ ወደ ሆነ ቦታ የሆነ ነገር ይዘክ ተስለህ ልትሄድ እንዲህ አይነት ነገር ሙጃሃዳ በየጊዜው አድርግ ብሎ ቢጎተክቱ ምን አታድርግ እሺ አትበላቸው فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا በዱንያ መልካም ስራላቸው እንጂ አትታዘዛቸው በሽርክ አንድ ሰው ቢድዓ ስራ ብሎት አንድ ወላጁ ሽርክን ይህንን ስራ ብሎት እንቢ በማለቱ ቢራገም 100 ጊዜ ቢራገም አይዝበትም ከዛም በላይ ቢራገም አይዝበትም ነገር ግን አንሰድባቸው ይሉናል አንቀበላቸው እንቢ እንላቸዋለን ይህ ሽርክ ነው ቢድዓ ነው የወላጅ ስድብ ከበደኝ ፈራነ እንላለን ይህ ትልቅ የሆነ ስህተት ነው أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن الحمد لله እስልምና ትልቅ የሆነ መስዋዕትነት ተከፍሎለት ነው ወደኛ የደረሰው እኛ ከቻን ያንን እስልምና ድሮ የነበረው እስልምና ራሱ ነው ያለው ቁርአንና ሐዲስ ነው ረሱል ሞቱ ዲኑ ሞልቶ ነው የሞቱ ረሱል ቢኖሩ እንካ اليوم اكملت لكم دينكم ከተባለ ኋላ የመጣ ህክም የለም እኮ ይህንን ዲን የበላይ ማድረግ እንጂ ሌላ አልነበረም ረሱል ዲኑ ከሞላ ኋላ ምን አሉ አንድ ቀን እንደው አንድ ባሪያ ነበረው ለአላህ ምን አደረገ አማረጠዋል በጥሩ ሁኔታ ዱንያን በሙሉ ሰጥቶት እስከ ቂያማ ኖሮ መሞት ጀነት መግባትና አሁን ሞቶ ጀነት መግባት ባሪያውም አሁን ሞቶ ጀነት መግባትን መረጣል ማን ነው ረሱል ናቸው ረሱል ዲኑን ካዳረሰ ኋላ አላህ ምርጫ መጣላቸው አሁን ዲኑን ደርሰዋል አዳርሳለ ህዝቡ ዲንህም ሞልቷል ከዚህ ውጭ ሌላ አምርም ናህይም የለም ያለው ልክ ነው ባለው ጸንቼ እስከ መጨረሻ ዳዕዋ ይላለው ዱንያ ሰጋውን ያንን ፈልጋለው ካልክሽ እሰየው ካልሆነም አሁን ትሞታለህ አሁን ሞታለሁ አልኩኝ ረሱል ቢኖር እንካ ምን ነበር እኛ ፈተና ነው እኮ ሰሃባዎች ትልቅ ፈተና ነው ያለፉ ረሱል ካሉ አንተ ረሱል ከመሞታቸው በፊት መሞት አለበት ረሱል ካሉ ምን መሆን አለበት ለጠላት ከለላ ሆነ አንተ መሞት አለበት ረሱል ላይ የሆነ ነገር ሲወረወር ቀድማ ራስን ማስገባት አለበት ፊት ለፊት ይህንን ሁላ መክፈል አለበት ይህንን ቀራልን እንጂ ሱናቸው አለ የረሱል ዲን አለ ቁርአንና ሐዲስ ትክክለኛ የሆነ ሐዲስ በሰሃባዎች አረዳድ በቁርአን በሐዲስ በሰለፎች አረዳድ ከሄድን የረሱል ዲን ነው ያለው እኛ መስራት ብቻ ነው ያለብን ቢድዓ